آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ بہت ہی قیمتی، انوکھی اور نایاب چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان، چاند، سورج، ستارے، پیڑ پودے، چرند پرند، عرش، کرسی کو کب اور کیسے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا۔ ان سارے سوالوں کا جواب بہت ہی آسان اور بہت ہی شارٹ میں آپ جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تعالیٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے، یعنی سب سے پہلے ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا، میرا نور پیدا ہو چکا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں رہا، پھر اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے عرش، کرسی، لوح قلم، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جن، انسان، درخت، پودے، چرند اور پرند، یونیورس کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ یہ عیسیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپنی امت میں سے اسے حکم دینا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پالے کہ وہ ان پر ایمان لائے۔ تو اے موسیٰ، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اور یقیناً میں نے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا، تو میں نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو وہ عرش رک گیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ہے کہ عرش الہی پانی پر تھا۔ تو یہاں سے یہ بات اسپشٹ ہوتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ زمین اور آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی عرش اور پانی کا وجود تھا، یعنی موجود تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور ابھی آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ پانی پہلے سے ہی موجود تھا، تو جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر جھاگ تیار ہوا، اور وہ جھاگ عرش کے جانب بلند ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جھاگ جو عرش کے جانب بلند ہوا تھا اس کو پھیلا کر 7 آسمان بنایا، اور جو جھاگ پانی کے اوپر تھا اسے مچھلی کی پیٹھ پر پھیلا کر 7 زمین بنائی۔ تو آج ہم جس زمین پر موجود ہے یہ زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج اور ستارے اور دوسری چیزوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں بھی یہ موجود ہے، ترجمہ ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش یعنی عرش الہی پانی کے اوپر تھا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ آسمان بھی 7 ہے اور زمین بھی 7 ہے، لیکن یہ جو 7 آسمان ہے یہ ایک دوسرے سے کافی الگ الگ ہے۔ جیسے آسمانوں میں کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے اور کوئی سونے کا ہے، لیکن یہ جو 7 زمینیں ہیں ان سب کی حقیقت ایک ہے، اور وہ ہے مٹی، یعنی 7 زمین میں مٹی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کافی ڈسٹینس ہے، کافی دوریاں ہیں، لیکن ایک زمین سے لے کر دوسری زمین میں کوئی ڈسٹینس اور دوریاں نہیں ہے۔
बल्कि एक ज़मीन दूसरी ज़मीन से ऐसी सिमटी है जैसे प्याज के छिलके कि देखने में एक मालूम होती है। तो ये कुरान करीम में जो फरमाया गया है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 7 दिनों में पैदा किया, तो उलेमाए फरमाते हैं कि आसमानों की पैदाइश 2 दिन में, ज़मीनों की पैदाइश 2 दिन में और जानवर चरिंद परिंद की पैदाइश 2 दिन में हुई। तो इस तरह से 6 दिन हुए। तो आयत का मतलब ये हुआ कि ज़मीन आसमान और ज़मीन आसमान के दरमियान जो कुछ है उन सबको 6 दिनों में पैदा किया। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि चाँद और सूरज सितारे की पैदाइश ज़मीन और आसमान के बाद है। तो जब ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला पैदा कर रहा था तो उस वक्त जो कि चाँद और सूरज था ही नहीं, तो फिर ये दिन कैसे हुआ? क्योंकि दिन का ताल्लुक चाँद और सूरज से है। जब सुबह सूरज निकलता है, शाम में डूब जाता है, फिर चाँद निकलता है और सुबह होते होते वो अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक दिन होता है। जब उस वक्त चाँद और सूरज था ही नहीं तो दिन कैसे हुआ? तो उलेमा फरमाते हैं कि इस आयत का मतलब ये हुआ कि ज़मीन और आसमान बनाने में इतना वक्त लगा जितना वक्त 6 दिनों का है। आप सब ये देखते हैं कि इतना बुलंद और बाला आसमान, इतना ऊंचा आसमान बगैर किसी खंबे के खड़ा है। इसी को अल्लाह ताला सूरह रात आयत नंबर 2 के अंदर बयान करता है, जिसका तर्जुमा है कि वो अल्लाह है जिसने आसमानों को बुलंद किया बगैर सूत और खंबे के कि तुम देखो। फिर अल्लाह ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया जैसे कि उसके शान के लायक है, और चाँद और सूरज को तुम्हारे काम में लगा दिया। और सूरह रात आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीनों को फैला दिया और उसमें लंगर और नहरें बनाई, और ज़मीन में हर किस्म के फल 2 तरह के बनाए। रात से दिन को छुपा लेता है, बेशक उसमें निशानियाँ है गौर करने वालों के लिए। इस आयत करीमा का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी के ऊपर फैला दिया, जैसे कि अभी कुछ देर पहले मैं बता चुकी हूँ। फिर ज़मीन में मजबूत पहाड़ को जगह जगह पर गाड़ दिया। क्यों गाड़ा, अभी आगे हम जानेंगे। मखलूक के फ़ायदे के लिए ज़मीन में नहरें जारी कर दिया। ज़मीन में हर किस्म के फल 2-2 तरह के बनाए, यानी सफ़ेद और काला, खट्टा और मीठा, छोटा और बड़ा, गर्म और ठंडा वगैरह। अल्लाह ताला दिन को रात के अंधेरे से और रात को दिन की रोशनी से छुपा देता है। तो अभी आपने तर्जुमा ये सुना है कि हमने ज़मीन में लंगर डाल दिए, यानी मजबूत किस्म के पहाड़ पैदा किए। क्यों पैदा किए, इस बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी के ऊपर फैलाया तो ये अपने ऊपर मौजूद चीज़ों के साथ एक तरफ झुक गई जैसे कश्ती झुकती है। फिर अल्लाह ने उसे मजबूत और ठोस पहाड़ों के जरिए इस तरह ठहरा दिया जैसे कश्ती को लंगर डालकर ठहराया जाता है। और कुछ उलेमा फरमाते हैं कि जब ज़मीन को मछली की पीठ पर पैदा किया गया तो मछली ज़मीन को लेकर हिलने लगी, तो ज़मीन में हरकत पैदा हो गई। तो अल्लाह ने जगह जगह पर पहाड़ों को खूंटी बनाकर गाड़ दिया ताकि ज़मीन ना हिल सके। अब यहाँ पर एक बात याद रखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को और जो कुछ ज़मीन और आसमानों के बीच में है उन सबको 6 दिनों में पैदा किया। अब ये कैसे पैदा किया, कैसे बनाया, वो अल्लाह जानता है। सिर्फ हमें इतना जहन में रखना है कि 6 दिनों में बनाया है। तो जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बना दिया, जैसा कि आप लोगों को मालूम हो गया, तो अब दिन और रात बनाना जरूरी हो गया मखलूक के लिए। तो अल्लाह ताला ने चाँद और सूरज को पैदा करके दिन और रात को बनाया ताकि इंसान और दूसरी मखलूक दिन में अपने रिज़्क के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाए और रात में आराम करे। तो मेरे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और समझ में भी आ गई होगी। वीडियो समझ में आने की सूरत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।